नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु ए भिडियोटी आपण मानन पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। आपण मानकु अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। प्रश्न दांत मूल केउ पत्र लगाइबा द्वारा दांत बिंधा और माड़ी फुला तुरंत भल हो जाए। आपण मान पई प्रतिटी प्रश्न रे चारिटी ऑप्शन रही। जदि आंसर आपण माने जानिथिबे 5 सेकेंड टाइम भितर कमेंट बॉक्स माध्यम रे कमेंट करी जणैबे। ऑप्शन ए लिंब पत्र, ऑप्शन बी बेलपत्र, ऑप्शन सी कलरा पत्र, ऑप्शन डी तुलसी पत्र। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। एही प्रश्नर समयटी एबे शेष हो सारी। दर्शक बंधु यार सठिक आंसर जानिया पूर्व दर्शक बंधु जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन बटन टी को ऑल ले रखंतु जहा फल रे कि सर्वप्रथमे एही भली इंटरेस्टिंग वीडियो सर्वप्रथमे देखि परिबे। एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन डी तुलसी पत्र। दर्शक बंधु दांत मूल तुलसी पत्र लगाइबा द्वारा दांत बिंधा और माड़ी फुला तुरंत भल हो जाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न केते वर्ष पर मनुष्यर मस्तिष्क दुर्बल हेबाकू लागि थाए। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, ऑप्शन डी 50 वर्ष। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन सी 40 वर्ष। दर्शक बंधु 40 वर्ष पर मनुष्यर मस्तिष्क दुर्बल हेबाकू लागि थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न सबुदिन आत खाइले केउ रोग भल होई थाए। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए ज्वर, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी श्वास रोग, ऑप्शन डी अर्श। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन सी श्वास रोग। दर्शक बंधु सबुदिन आत खाइले श्वास रोग भल होई थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न सबुदिन सकाळू कौन खाइले शरीर रे रक्त बढ़ी थाए। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी भजा बुट। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन डी। दर्शक बंधु सबुदिन सकाळू भजा बुट सहित गुड़ मिसाई खाइले शरीर रे रक्त बढ़ी थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न महू सहित कौन खाइले पेटर चर्बी खूब शीघ्र कमी जाए। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए अदा, ऑप्शन बी मेथी, ऑप्शन सी जीरा, ऑप्शन डी दालचीनी। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन डी दालचीनी। दर्शक बंधु महू सहित दालचीनी खाइले पेटर चर्बी खूब शीघ्र कमी जाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न भृषंग पत्र खाइले केउ रोग ठीक होई थाए। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए आखि रोग, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रोल, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी किडनी रोग। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन बी कोलेस्ट्रोल। दर्शक बंधु भृषंग पत्र खाइले कोलेस्ट्रोल रोग ठीक होई थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करिबा पई प्रतिदिन कौन खाइबा उचित। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए अदा, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी रसुण, ऑप्शन डी पियाज। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन डी
ପିଆଜ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଆଜ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ବାନ୍ତି ହୋଇନଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଆଖୁ ରସ, ଅପସନ୍ ବି ଅଦା ରସ, ଅପସନ୍ ସି ତୁଳସୀ ରସ, ଅପସନ୍ ଡି ମହୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଅଦା ରସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଦା ରସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ବାନ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ହଳଦୀ ସହ କ'ଣ ଖାଇଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ ସି କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ଡି ଦହି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି କ୍ଷୀର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହଳଦୀ ସହିତ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଡାଲଚିନି, ଅପସନ୍ ବି ଅଳେଇଚ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋଲମରିଚ, ଅପସନ୍ ଡି ପାନମଧୁରୀ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ପାନମଧୁରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପାନମଧୁରୀ ଖାଇଲେ ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭୋକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ପାଳଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି କଲରା, ଅପସନ୍ ସି ସଜନା, ଅପସନ୍ ଡି ମେଥି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭୋକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଅପସନ୍ ବି କାବେରୀ ନଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଯମୁନା ନଦୀ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଏହାର ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ସପ୍ତାହକୁ କେତେଥର ଡାଳିମ୍ବ ଜୁସ୍ ପିଇଲେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ସେ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ 2ରୁ 3 ଥର, ଅପସନ୍ ବି 3ରୁ 4 ଥର, ଅପସନ୍ ସି 4ରୁ 5 ଥର, ଅପସନ୍ ଡି 5ରୁ 6 ଥର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସପ୍ତାହକୁ 1ରୁ 2 ଥର ଡାଳିମ୍ବ ଜୁସ୍ ପିଇଲେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ସେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳକୁ ପୋଡ଼ି ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଲେମ୍ବୁ, ଅପସନ୍ ବି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ସି ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ଡି ପିଜୁଳି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ପିଜୁଳି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପିଜୁଳି ଫଳକୁ ପୋଡ଼ି ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁଡ଼ ସହ କ'ଣ ଖାଇଲେ ପେଟରେ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମଳ ରୂପରେ ବାହାରିଯାଏ? ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଗରମ ପାଣି, ଅପସନ୍ ବି ଲୁଣ, ଅପସନ୍ ସି ହଳଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି
ପାନ ମଧୁରୀ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନଟିକୁ ଅଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ ଗରମ ପାଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼ ସହ ଗରମ ପାଣି ଖାଇଲେ ପେଟରେ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମଳ ରୂପରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।